भारत के दम की, भारत की ताकत की, आसमान के विच हवाई फौज की जी गरज जी साफ तौर पर वेखण मिल रही है। अजे रिहर्सल की जा रही है, पूरी पिक्चर अजे बाकी है। 8 का ट्रेलर अज ही असीं तुहानूं विखा रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ के विच एयर शो अज तो जिहड़ा 8 अक्तूबर नूं खास तौर पर करवाया जा रहा है। 90वां एयरफोर्स डे जिहड़ा वा पूरे भारत के विच मनाया जा रहा है, तो जिस दी जगह चुनी गई है चंडीगढ़ की सुखना लेक। इस खबर से होर ज्यादा जानकारी लिए सीधियां लाइव तस्वीरां लिए सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी मनोज राठी दा। मनोज, भारत की ताकत जिहड़ी है साफ तौर पर चंडीगढ़ दे विच वेखी जा सकती है, सुखना लेक ते वेखी जा सकती है। फिलहाल नज़ारा किस तरह का सारे दर्शकों तक कर पहुंचाओ। कहां करने जा रहा हूं। बिल्कुल परमिंदर जिदा तुसीं देख रहे हो कि असीं सुखना लेक ते असीं मौजूद हाँ ते जिथे हुण पूरा एयर शो जिहड़ा है वो दिखाया जा रहा। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो अज जिदा तुसीं भी जिक्र किया कि इस बारी जिहड़ा मौका मिलिया है चंडीगढ़ च एयर शो कराया जा रहा है। 90 एनिवर्सरी जिहड़ी है वो मनाई जा रही है ते वख-वख जिहड़े एमरजेंसी जिहड़ा काम हुंदा है, जिस तरह ऑपरेशन किए जाते हैं, चिनुक दा की काम हुंदा है, हैलीकॉप्टर किस तरह के काम करते, कोई एमरजेंसी जिहड़ी लैंडिंग करनी होवे किस तरह की चीज़ां हुंदियां, कई चीज़ों नूं लैके ये सारा जिहड़ा हैगा वो कराया जा रहा है। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो ये हैलीकॉप्टर यानी कि किस तरह का काम होंदा इन्हां दा काम किस तरह का होंदा, किस तरह ये काम करते हैं। ये जिहड़े नौजवान ने जिहड़े यूथ ने उन्होंने भी मोटीवेट करने का जिहड़ा एक तरीका है कि उन्होंने भी मोटीवेट किया जाए कि वो एयरफोर्स वायु सेवा च वो अपनी भर्ती कराण। ये देखो ये नज़ारा, ये तस्वीरां, क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं दिखती तस्वीरां, ये कदे कदे ही मौका मिलता है। तो इस बार तस्वीरां तुसीं वेखो चंडीगढ़ के सुखना लेक दी के एयर शो कराया जा रहा है। एयर शो च वख-वख जिहड़े चिनुक दा की काम है, जिहड़े तेजस है उहदा की काम है, होर हैलीकॉप्टर्स दा, ये हैलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स दा ये हैलीकॉप्टर है। किते भी कोई जिहड़ा समान या लॉजिस्टिक चीज़ां लैके जानी होवे, चाहे वो बड़ी लेह लद्दाख होवे या इस तरह की चीज़ां होवे जिथे नहीं पहुँच सकते, उन्हां वास्ते कोई भी चीज़ां लैके जानी होवे, ये इंडियन एयरफोर्स का जिहड़ा ये हैलीकॉप्टर है। ये देखो तस्वीरां, ये बहुत ही कम घट देखने को मिलती है चीज़ां। परमिंदर ये तस्वीरां तुसीं वेखो, हुण ये जिहड़ा भी कोई ऑपरेशन किया जाता है इंडियन एयरफोर्स राही, किहड़ा भी ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी चीज़ जेकर तुसीं पहुँचानी है, ये सारे ये हैलीकॉप्टर जिहड़ा है चिनुक हैलीकॉप्टर राही या चिनुक हैलीकॉप्टर के जरिए जिहड़ी हैगी है ये चीज़ां पहुँचाई जाती है। कोई भी जंगल प्लेस होवे या जिथे नहीं पहुँच सकती गड्डियां जिहड़ी है, जिथे रोड्स नहीं है, वो सारी चीज़ों नूं लैके जिहड़ा हैलीकॉप्टर है इसकी जिहड़ा सी बोट हैगा बोट हैगी है इनू नीचे उतारा गया है। तो हुण दूजे कमांडो जिहड़े हैगे दूजे कमांडोज इत्थे पहुँच रहे हैं, यानी कि हुण दूजे कमांडे उस चीज़ नूं लैके आणगे, यानी कि किसी भी थां ते जेकर तुसीं नहीं पहुँच सकते या कोई रोड ट्रांसपोर्ट जिहड़ा है वो नहीं पहुँच सकता, उस थां ते हैलीकॉप्टर जिहड़ा है वो यूज़ किया जाता है। हुण दूजे पासे जिहड़ी टीम है, जिहड़े जवान ने वो पहुँच रहे हैं, जिहड़ी चीज़ इत्थे सुट के गया हैलीकॉप्टर हुण वो लैंड वास्ते पहुँच रही है साडी जिहड़े साडे जवान ने, यानी कि इस तरह का हुण दूजे चिनुक भी पहुँच चुके हैं, 2 चिनुक उत्थे पहुँच रहे हैं। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो कि यानी कि कोई भी चीज़ां जे कोई चीज़ां जिहड़ी हैगी कित्थे फसिया होया या फिर किसी तरह का कोई ऑपरेशन करना है तो उस टाइम जिहड़े हैगे ये चिनुक जिहड़े हैगे चिनुक या हैलीकॉप्टर जिहड़े हैं वो काम आते हैं। परमिंदर बहुत ही सुंदर तस्वीरां ने और ये कदे कदे तस्वीरां जिहड़ियां देखण नूं मिलदियां, कदे कदे तस्वीरां वेखण नूं मिलदियां कि जिहड़ा ऑपरेशन हुंदा है, जिहड़ा भारतीय वायु सेना का जिहड़ा ऑपरेशन हुंदा है वो किस तरह का हुंदा है। ये चिनुक है, ये चिनुक है, ये चिनुक कद काम आंदा है तुहानूं दस दिए कि भारतीय वायु सेना का कोई ऑपरेशन होवे, कोई इन्हां दा कोई समान जिहड़ा हैगा वो लैके जाना होवे, किसी तरह की कोई ऑपरेशन च जिहड़ी भी चीज़ां लगदी है जिथे ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकता, उत्थे ये सारे चिनुक जिहड़े हैं वो काम आंदे हैं। तो कह सकते हैं कि एक रिहर्सल जिहड़ी करा के दिखाई जा रही है कि किस तरह भारतीय वायु सेना जिहड़ी है वो ऑपरेशन नूं अंजाम देंदी है, यानी कि किसी भी तरह का कोई डिफिकल्ट ऑपरेशन होवे, एक इस तरह की कोई थां होवे, कोई जंगलों का एरिया होवे या किसी तरह की उस तरह की चीज़ां होवे जिथे आम पर्सन जिहड़ा है वो नहीं पहुँच सकता, वो सारी चीज़ों नूं इस तरह जिहड़ा ऑपरेशन नूं अंजाम दिता जाता है कि बड़े ही तरीके नाल और बड़े ही जिहड़ा हैगा उस तरीके नाल के ऑपरेशन नूं अंजाम दिता जाता है कि पूरा आपस इन्हां दी कम्युनिकेशन हुंदी है और किस तरह चिनुक जिहड़ा हैगा चिनुक जाके ये सारी चीज़ां प्रोवाइड करता है। तो अज का जिहड़ा एयर शो 90 एनिवर्सरी जिहड़ी मनाई जा रही है उहदे विच एयर शो करन दा जिहड़ा मकसद है वो यही है परमिंदर कि ये तस्वीरां जिहड़ियां लोकां तक पहुँचे ते ये लोकी भी वेख सकन
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚਿਨੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜਾ ਚਿਨੂਕ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਚਿਨੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲकुल ਚਿਨੂਕ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲकुल ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲकुल ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚਿਨੂਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਨੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਿਨੂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਨੂਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਨੂਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਨੂਕ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚਿਨੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲकुल ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿਨੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਜ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਨੂਕ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚਿਨੂਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿਨੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਬਿਲकुल ਥੱਲੇ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਇਹ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਨੂਕ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲकुल ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਨੂਕ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਚਿਨੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਜਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ VIP ਜਿਹੜਾ 90 ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲकुल ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲकुल ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲकुल ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਦੋ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਿਲकुल ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਹਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡੇ ਰਿਹਰਸਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਨੂਕ ਹੈ for the next maneuver, let me introduce you to the two Chinook ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ called as Bheem 1 and Bheem 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਮ 1 ਤੇ ਬੀਮ 2 ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਮ 1 ਬੀਮ 2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਮ 1 ਭੀਮ 2 ਚਿਨੂਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਨੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 BRD 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 BRD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:45 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 4:45 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਰੀਬ 83 ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 83 ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 83 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖੋਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨਗੇ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਯਾਨੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।